성방. 북한어선 발견인데 37도 49분 50초. 지난해 12월 동해 울릉도 근처 오징어 잡이에 나섰던 우리 어선의 레이더망에 작은 움직임이 포착됐다. 1톤도 채 되지 않는 작은 목선이었다. 동경 131도 05분 00요. 저기 사람이 며칠이라고 물어보니까 제 사람이다 그러는데. 확인 결과 북한 원산에서 출항한 북한 어선은 엔진이 고장나 14일째 혹한의 겨울바다 위를 표류하고 있었다. 북한 러시아 접경 지역. 민간인 출입이 철저히 통제되는 이곳 러시아 해안으로도 북한 어선들이 떠밀려와 있었다. Северокорейские лодки. То есть берег, там лодки, вот кладбище лодок. 지난해 동해 먼바다 한일 공동수역 부근에서 포착된 북한 배들이다. 대부분 먼바다에서 조업하기에는 조악한 수준의 목선, 항해 장비도 제대로 갖추지 못했다. 북한 어선들은 왜 목숨을 걸고 먼 바다로 나서는 것일까? 러시아 연해주 하산시. Сработали. Результат есть. 두만강 하구 쪽에 위치한 철교. 육로로는 북한과 러시아를 잇는 유일한 통로다. 두만강을 경계로 건너편 북한 국경마을의 풍경이 한눈에 들어왔다. 지난 4월 중순 취재진이 찾았을 때 북한 주민들은 막 봄농사를 시작하려는 듯 밭을 갈고 있었다. 두만강 하구가 동해와 만나는 지점의 포시에트항. 러시아 국경 수비대가 해안 경비를 하는 곳이다. 취재진은 지역 박물관장 베드로프 씨의 안내를 받아 항구 안으로 들어가 봤다. Здесь получается. 저 북한매. Да. Вот это арестованный вот Кунгас северокорейский. И их несколько. По тому побережью. 조심. 항구에 정박돼 있는 북한 어선은 러시아 수역에서 불법 조업하다 국경 수비대에 납포된 어선이라고 했다. когда как это приехали сюда? Эту лодку когда где-то год назад. На ней местные работают. То есть ее отдали. Пограничники, в принципе, у них там весь берег забит. Там вот километров, наверное, 200. 북한 어선들은 왜 이곳 러시아 해역까지 와서 조업에 나선 것일까? 강과 바다가 만나 좋은 어장이 형성되기 때문이다. 이 지역 박물관을 운영하는 베드로프 씨는 러시아 해역까지 밀려오는 북한 어선이 최근 크게 늘었다고 말했다. Вот видите, вот так. северокорейские лодки. 두부섭? То есть берег, Ага. там лодки, вот кладбище лодок. Нам сюда привозят. Да, есть. Да. А ты сам видел? Видел, конечно. Вот здесь получается, вот смотрите, линия разграничения Ага. и 200-мильная зона, это примерно, то есть нейтральная территория Ага. вот до этой границы. Ага. Вот, она делится на две части, 200 миль. Вот в этом районе в основном ловят. Именно как это лодка сюда они, да? Да, вот, Стоит. вот в этом районе, да. Вот это вот видите, вот это ага. берег, Ага. он весь усеян вот этими Да-да-да. лодками.
러시아 동해안을 찍은 위성 사진이다. 북한 두만강 하구에서 러시아 쪽으로 이어지는 해안을 따라 곳곳에 작은 목선이 포착된다. 조업에 나섰다가 조류에 밀려 표류된 북한 어선들로 추정된다. 특히 포시에트 항에서 40km 거리, 이른바 북한 배무덤이 있다는 지점에는 작은 어선들이 무더기로 흩어져 있었다. 취재진은 배무덤이 있다는 러시아 해안으로 직접 가보기로 했다. 차량도 가기 힘든 비포장길이 이어졌다. 북한과 맞닿아 있어 일반인의 출입이 통제되는 국경지대를 따라 2시간을 넘게 걸었다. 바다 쪽에 거의 다다랐을 때 국경 수비대가 취재진을 막아섰다. Да, на 10-м. 4 человека взят, конечно, скоординировано. 4 человека взят, конечно, скоординировано, как принял прием. Начальник отделения тумана, нельзя сам. Документы ходить, пропускай. 취재진은 사전에 받은 허가증을 제시했다. Знаете, сколько на берег идет? Метров 10, да? 국경 인근에서 촬영은 할 수 없다며 일부 영상을 삭제할 것을 요구했다. 취재진은 1시간가량 국경 수비대의 조사를 받고 풀려났다. 일주일 후 다른 길을 돌아 어렵게 국경지대 동해안 쪽으로 접근할 수 있었다. 해변 곳곳 처참하게 부서진 목선들이 흩어져 있다. 불법 조업을 하다 납포되거나 조업 중에 좌초돼 이곳 해안가까지 밀려온 북한 어선들. 비교적 형체가 온전한 이 배는 수채봉 소속이었다. 수채봉은 북한 나선경제 특구에 있는 대표적인 수산물 무역회사다. 직원 700명 규모로 연간 10,000톤가량의 수산물을 생산하는 곳으로 알려져 있다. 주인을 잃고 부서진 배들. 무리하게 바다로 나섰던 북한 어선의 마지막 모습이다. 최근 2, 3년 사이 북러 공동수역을 넘나들며 불법 조업을 하는 북한 어선이 늘었다고 한다. 특히 오징어잡이 철에 집중되는데 국경 수비대에 체포된 북한 어민들이 러시아 뉴스에 등장하기도 했다. Мы рыбачили в своем море, когда вдруг пришли российские военные. Сначала они нас били, потом арестовали, привезли на русскую землю и теперь хотят посадить в тюрьму. 러시아 연해주 제2의 항구 도시 나호tka. 아시아 태평양 지역으로 통하는 극동의 무역항이자 동해와 연결된 앞바다 쪽으로 황금 어장을 품고 있는 곳이다. 이곳 나호tka 항구 안에도 불법 조업을 하다 납포된 북한 어선이 정박해 있었다. 항만 관계자의 안내를 받아 어선 쪽으로 다가가 봤다. 지금까지 보았던 작은 목선과는 다른 규모. 인공기와 충성맹세 구호가 선명한 300톤급 규모의 철선, 금표 1호다. 지난 2014년 납포됐는데 벌금을 내지 못해 찾아가지 못하고 있다. Это примерно выпуск 60 лет. 60-х годов. По-моему, 60-х годов. Очень древние, очень древние, очень древние. Вот у нас вот до этого был тоже Северный Кореец, у них даже штурвал еще железное, такое колесо было свернуто. Это аналогично все. Тут навигации никакой у них. Навигация, ну, навигацию, конечно, повесить можно, а так очень. Радар стоит древний. Радар стоит там. Аппаратура, наверное, 40-й еще. Аппаратура вся старая. 취재진이 직접 내부로 들어가는 것은 허락되지 않았다. 대신 항만 관계자가 배 곳곳을 촬영해 주었다. 그들의 말대로 규모만 컸을 뿐 어구며 항해 장비는 매우 낡은 것들이었다.
게다가 발견 당시 너무 많은 인원이 타고 있어 안전 상태가 위험 수위를 넘었다고 한다. 우리의 경우 이 정도 어선의 정원은 10명 남짓이다. 67 человек. Может. И член экипажа. Ну, тут для экипажа нормально тут же самое. И каютки хорошенькие, так маленькие, правда. Ну, хорошенькие такие каютки, все. А рабочие жили в трюме. 극동 러시아 연안 어장뿐 아니라 동해 먼 바다까지 조업을 나서는 북한 어선들도 최근 늘고 있다. 지난해 12월 성북호 선원들도 북한 어선을 만났다. 속초에서 이틀 정도 거리에 울릉도 먼 바다에서 붉은 대게를 잡고 돌아오는 길이었다. 15일 됐다는 게 초라한 모습이더라고. 뭐 가까이 큰 데 하나 없었어요. 뭐 좀 떨어져 있고 이랬으니까. 북한 어선을 만난 지점은 울릉도 인근. 당시 모습이 배 뒤쪽 CCTV 카메라에 선명하게 찍혔다. 이런 배들이 여기 우리나라는 있을래 있을 수 없는 지역이란 말이에요. 울릉도 이 지점에는 이런 적은 배들이 나올래 나올 수가 없거든. 이제 요 밑에 배 안에 여기 누워 있다 이거지. 요 사람들도 요 안에서 나오더라고. 작은 목선을 끌고 바다로 나섰다가 표류하게 된 북한 어민들은 먹을 것을 요청했다. 해경이 확인한 결과 출항 지점은 강원도 원산이었다. 원산역이란 말이에요. 원산역이. 여기에서 기간 부대장자 포류돼 가서 쭉 들어가서는 14일 동안에 여길 또 왔다 이거지. 여기가 어로 한계선이 여기 어로 한계선이 여기라 이거지. 고장 나가지고. 그럼 14일 동안 그렇지. 표류를 한 거지. 했다는 얘기죠. 그러니까 그동안 뭘 먹었냐 그러니까 뭐 조개 잡은 거 조개 끓여 먹고 뭐 조개 먹고 뭐 이렇게 했다고 그러더라고. 지난해 8월 동해 먼 바다에서 촬영된 또 다른 북한 어선. 뱃머리에 일렬로 선 북한 어민들이 손으로 그물을 올리고 있었다. 어림잡아 승선 인원만 20명 남짓. 변변한 안전장비도 없이 조업하는 어선은 곧 물에 잠길 듯 위태롭게 보였다. 아직도 북한의 한 80%에 되는 어징어를 이렇게 한 줄을 서가지고 구멍을 땡기거든요. 바다날이 이렇게 바람이나 좀 세게 보면 정말 그걸 땡기는 거잖아요. 그 대학생들, 심지어는 고등학교 학생들도 공부를 해서는 돈이 안 나오잖아요. 저는 13살, 14살짜리 애까지 저는 배워봤어요. 북한에 아시겠지만 사회 경제가 다 서 있어요. 내가 할 수 있는 거는 육체밖에 없잖아요. 그러니까 그나마 북한에서 돈이 되는 것이 바다거든요. 해마다 정말 많은 사람들이 죽습니다. 제가 살던 동네, 이웃 동네에만도 30세대 중에 한 집 세대주만 살고 전부 그때 다 죽었어요. 네, 숱한 여자들이 띠가부가 났었죠. 今月20日、3隻の木造船が沖合を漂流しているのが見つかりました。船内からは合わせて10人の男性の遺体が確認されています。 항법 장비도 없이 생존 전투에 나서는 북한 어선들은 멀리 일본 서해안까지 떠밀려왔다. 일본 혼슈섬의 와지마시는 우리 동해와 면한 일본 서해안의 조용한 어업 도시다. 真っ黒だ。真っ黒でもここからよく見えたんですか？僕らすぐだからそこ。ああ。最初ね、クジラが引っかかってる。定置網だから。 새벽마다 해안길을 산책한다는 하마다 씨는 지난해 11월 그물망에 걸린 북한 배를 발견했다. 선원들은 이미 사망한 상태였다. 11월에만 표류 어선을 3척이나 봤다고 한다. 지난 3년간 오징어잡이 철이 끝날 무렵이면 난파된 배가 떠내려왔는데 모두 조악하게 만들어진 북한 목선이었다고 한다. タバコだとか釣り具、イカの釣り具だとか、あと網なんかあります。
日本の船と比較してみたら何が違かったんですか？もう大体今頃木造船がないじゃないですか。何十年も前にもう日本では FRP の船ばっかりになって小型船はね、そういうあれぐらいの10メートル前後の木造船っていうのはありませんから。 일본 해안에서 발견된 난파 어선은 각 지자체가 자체적으로 처리한다. 와지마시에서는 지난해 겨울 북한 어선들이 잇따라 발견됐다. 11월에 발견된 목선은 북한군 소속이었다. 선원은 모두 사망했지만 배 상태는 양호한 편이었다. 하지만 아무도 그 행방을 찾는 이가 없었다. 現在のところ正式な返還の要請はございません。朝鮮総連の方からは電話で、問い合わせがありましたけども、現在までにその後正式に、返還してくださいというようなお話はまだありません。 지난해 11월 이틀 사이에 세 척의 배가 와지마시 해안 가까이 떠밀려왔다. 크레인으로 끌어올린 배는 대략 10여 미터 길이의 목선들이었다. 인양 과정에서 10구의 시신도 함께 수습됐다. 북한 어민의 시신은 죽은 지 여러 달이 지난 상태라 신원 확인조차 불가능했다. 지자체에서 시신을 화장한 후 지역의 유서 깊은 사찰에 안치해두었다고 했다. 無縁の方はこっち。無縁の方は供養塔やろね、今は。供養塔やろね。この間北朝鮮の船乗りの人たくさんね、流れ着いて亡くなって、その時も全部ここでここ入れるとここしかないのにね。供養。 관계자가 알려준 곳은 사찰의 후미진 뒤편 공동 유골 안치소였다. 지난 2012년 발견된 무연고 시신과 함께 모두 14구의 북한 어민 유골이 콘크리트 묘에 합장돼 있는 것이다. 와지마시를 포함해 일본 서해안 곳곳에서 지난해 11월과 12월 2달 사이 수습된 북한 어민 시신만 31구에 달한다. 북한 어선이 집중적으로 발견된 늦가을 무렵부터 일본 서해안 쪽은 밀물대 조류가 거세진다. 와지마시에서 차로 4시간 거리. 사카이시 연안에서도 지난해 11월 북한 표류 어선이 발견됐다. 수습된 시신은 모두 11구였다. 最初は鶴岡海上保安部の方がですね捜索したんですけども、最初2つの遺体を発見されまして、その後詳しくさらに調べたところ、残り9個の骨が見つかったというようなことでうちの方が聞いております。そうですか。その状態はどんな状態だったんですか？お肉がついているのが2つの遺体があって、その後は骨のみの遺体が、9つあったというふうに。 시신의 상태로 봐서 사망한 지 최소 한 달이 넘은 것으로 추정됐다. 훼손됐거나 뼈만 남은 상태라 신원 파악은 역시 불가능했다. 시에서 당시 유리품을 보관해뒀다고 했다. 주차장 한쪽에 쌓여있는 10여 개의 종이 상자는 아무도 찾는 이가 없어 곧 소각 처리될 예정이었다. 냄새가 굉장히 많이 나네요. 지금 작년 11월 달에 발견돼가지고 어민들이 입고 있던 옷등이었다. 이분쇼とかは何もない。ないですね。 당시 인양됐던 배는 상태가 좋지 않아 3개월 후 해체했다고 한다.
무리하게 조업에 나섰던 북한 어민 수십 명이 바다 위에서 주검이 됐다. 죽어서라도 고향에 돌아가고 싶지 않았을까? 하지만 그마저도 어렵다. 북한과는 국교가 없는 데다 시신 반환 요청도 없기 때문이다. 直接遺体を日本赤十字社の場合、北朝鮮に返すことはできないですか。渡すことはできないですか。はい、物理的にはですね直接渡すこともですね可能なのですが、この際実際に物の引き渡しやですね人の往来、日本と北朝鮮は残念ながら国交がないものですので非常に動きがですね難しいことになっております。 북한 동해 인근 도시에서 이곳 일본 서해안까지 여객선으로 달려도 20시간이 넘는 거리다. 겨우 연안어업에 나설 만한 1, 2톤짜리 목선으로 어떻게 일본까지 흘러왔을까? 강릉 원주대 이충일 교수팀에 의뢰해 해류, 유속, 풍향 등의 인공위성 데이터를 기반으로 표류 경로를 추정해보았다. 우리 동해에서 해류가 이제 이동을 할 때는 그 직선 방향으로 이동하는 게 아니라 또 곡선 형태 운동을 하게 됩니다. 특히 동해 같은 경우는 우리가 이제 그 와류가 굉장히 잘 발달이 됩니다. 이런 소용돌이를 따라서 이동을 하게 될 경우에는 실제 이 공간 내에서 아마 상당히 오랜 기간 동안 그 표류를 하지 않았을까. 그럼 결국 뭐 이렇게 어떤 수일, 수주 단위의 문제가 아니라 그 개월 단위, 그러니까 수개월 단위에 있어서 표류를 했을 수도 있을 겁니다. 지난 2013년부터 지난해까지 일본 연안에서 발견된 북한 표류 어선은 183척이다. 왜 이렇게 많은 북한 어선이 죽음의 바다로 내몰리고 있는 걸까? その船がですね古いものですから、台風または突発的な嵐にあった場合すぐに漂流して北朝鮮に戻れなくなります。そういう船が、日本に流れ着くわけです。全体の漁船の数が増えれば増えるほど日本に流れ着く船も多くなるわけです。 오랜만에 외신 기자들이 평양으로 몰려들었다. 36년 만에 열린 북한 7차 당대회를 취재하기 위해서다. 김정은이 노동당 위원장으로 추대되면서 유일 지배 체제를 더욱 본격화하는 자리. 3시간이 넘는 사업 총화 연설에선 집권 내내 강조해온 수산업 장려에 대한 언급도 빠지지 않았다. 수산전선에서 비약을 일으켜 황금의 역사를 빛내어 나가야 합니다. 당이 제시한 수산물 생산 목표를 점령하여야 합니다. 사철 바다를 비우지 말고 적극적인 어뢰전을 벌여 물고기 태풍을 안아와야 합니다. 김정은 시대 수산물 장려 정책은 김정일의 유훈에서 시작됐다고 한다. 김정일 국방위원장이 사망 전날 마지막으로 서명한 것이 물고기 대책 문건이었다. 장관님께서 순직하시기 몇 시간 전에 평양 시민들에게 물고기를 공급해줄 때 대하여 친필로 비준해주신 문건이 놓여 있다고 하셨습니다. 집권 다음 해인 지난 2013년엔 사상 처음으로 군 수산부문 열성자 대회를 열었다. 이후 해마다 같은 대회를 열고 어로 전투를 강조해왔다. 김정일 시대는 그런 게 없었거든요. 수산 일군대라는 게 없었는데 김정은이 때 들어와서 그게 아마 던줄이 나온 걸 보니까 군거리보다도 더 단가가 수산이 돈이 많이 벌어들이면서 아마 그게 한 두 더블 된 것 같습니다. 김정일과 달리 김정은은 수산 사업소를 자주 방문하고 있다. 인민을 풍족해 하는 지도자의 이미지를 만들겠다는 의도로 보인다. 수산업 발전을 김정은의 치적으로 치켜 세우기 위해 노래까지 만들었다. 모란봉 악단이 새롭게 선보인 수산업 관련 노래는 모두 3곡.
바다 만풍가도 그중 하나다. 김정은이 수산 산업을 강조했고 또 그 어선의 그 만선의 기쁨을 노래한 그런 곡이라고 할 수가 있습니다. 그만큼 이 수산 산업을 강조했던 그런 김정은의 의도가 이 바다 만풍가에 잘 들어가 있다고 할 수가 있습니다. 왜 수산업이었을까? 특별한 산업 기반, 기술 없이 바다로 나가 물고기를 낚아 올리기만 하면 된다. 어선, 안전장비 개선은 뒷전이고 어획량만 강조됐다. 국가계획을 그러니까 계획을 줍니다. 개인들이 배를 사갖고 들어오고 배를 만들어 갖고 들어오고 해는 걸 그 승인을 해줍니다. 내가 너 자식으로 받아주마 해가지고 그 대신 너는 연간 계획을 이만큼 해라 이렇게. 예. 마력수가 작은 22마력, 45마력 이런 거는 800달러에서부터 1200달러까지 계획을 받습니다. 노동당 대회를 앞두고 어로 전투란 말까지 등장했다. 결국 무리한 수산물 장려 정책이 북한 어민을 죽음의 바다로 내몰고 있는 것이다. 북한에서는 그런 여러 가지 큰 이벤트가 있으면 앞서서 이게 또 할당되는 목표량들이 내려와요. 그래서 사업소들한테 몇만 톤을 달성해서 바쳐라 라는 것이 있습니다. 그 당대회를 앞두고 바쳐라고 하는 것이 있는데 그거 달성하기 위해서 아마 그 사업소 관계자들이 내몰리는 부분이 있어요. 이것이 북한 차원에서는 선택의 여지가 없이 수산사업소 입장에서는 무조건 해야 되는 전투로 받아들이기 때문에 앞으로도 지속적으로 이런 표류한 어선이라든지 무리한 그 경쟁이라든지 그 목표 달성을 위해 이용되는 그런 배들이 더욱더 드러날 것이라고 봅니다. 김정은 집권 전까지 북한 수산물 생산량은 60만 톤 수준에 머물렀다. 하지만 집권 이후 수산물 생산량은 꾸준히 늘어나 5년 전에 비해 30% 이상 증가했다. 수산업을 결정적으로 죽여 세우며 물고기 대풍을 마련하여 인민들의 식탁 위에 바다 향기가 풍기게 하여야 합니다. 겉으로 내세운 목표는 북한 주민에게 수산물을 풍부하게 공급하겠다는 것이다. 과연 북한의 현실은 어떨까? 김정은이가 처음에 집권을 했을 때 저희들도 수산업에 많이 힘을 넣겠다고 하니까 기대를 가졌어요. 그런데 이게 물고기가 되게 비싸잖아요. 직접 잡는 저희들도 좀 손상간 고기는 집에서 먹어요. 그렇지만 돈으로 낼 수 있는 상품들은 그런 고기들은 직접 잡는 선수도 못 먹어요. 북한 수산물 생산 증가로 바다 향기가 가득해진 곳은 다름 아닌 중국의 접경 도시들이었다. 오전 11시 훈춘 시내 한 수산물 도매업체 앞에 물류 차량이 도착했다. 스티로폼 상자가 내려지고 사람들이 분주해진다. 상자 가득 담긴 것은 최상품 동해산 코끼리 조개였다. 북한 통에서 막 잡은 것을 이른 아침 직송해 왔다고 한다. 북한산 수산물이 대량으로 들어오면서 내륙 도시인 훈춘에 수산물이 풍부해졌다. 从朝鲜几点出发能到这儿？早晨几点？早晨咱那边是那个7点半。7点半啊，7点半。现在到。 코끼리 조개는 감칠맛이 좋은 고급 해산물로 가격도 높다. 동해안 우리 해역에선 거의 잡히질 않아 국내 시장에선 귀한 품종이다. 朝鲜到去韩国就用不着1-2个小时就到了。对呀，这不让啊！哎呀，还是咱更大点。大棒，变成出口转内销了吗？大棒。 지난 30년간 국경 물류 거점 도시로 성장한 훈춘은 최근 동북아 최대 수산물 가공기지로 거듭나겠다는 청사진을 내놓았다. 지난 2006년 준공된 훈춘 수출 가공구 안에는
수산물 가공 공장 30여 개가 들어섰다. 연간 수산물 가공량은 지난해 기준 17만 톤에 이른다. 특구 안에서도 규모가 큰 편에 속하는 수산물 가공 무역 회사를 찾아가 봤다. 창고에 수산물 상자가 가득하다. 楼市产地这个快手，这是朝鲜产还是俄罗斯的？朝鲜的吧？朝鲜的。这是朝鲜的。中国的。 많이 들어옵니까? 네. 뭐量是应该量啊，有多大量啊？你要那个几万吨呢？这是啥？这全是啥？全是在朝鲜江跑的。 냉동된 붉은 대게는 북한 동해에서 잡은 것이다. 공장 관계자는 품질은 물론 가격도 북한산이 좋다고 강조했다. 俄罗斯的贵啊还是便宜？贵吧啊。对。先上这种俄罗斯的价格高，它差价多少？差价基本上能相差得有，那得将近差一半儿。它主要是俄罗斯这个关税啊，这边是走那个沪市。 수산물뿐 아니라 직원 대부분도 북한 주민으로 채워져 있었다. 10kg. 10kg. 두 손 낙지. 예. 나갔어. $200美元的工资的话，它是100美元上交给国家的，他们真正工资的话，他们才能开到。 접경 도시로 파견된 북한 직원들은 김정은 정권의 중요한 외화벌이 창구다. 냉동 수산물을 녹이고 손질하는 공장 안쪽. 100여 명의 북한 직원들이 일하고 있었다. 남북 경제 협력이 단절되면서 북한과 중국 간 수산물 교역량은 크게 늘었다. 북한 수산물 90% 이상이 중국으로 수출된다. 특히 김정은 집권 이후 1억 달러를 넘어서면서 지난 6년 사이 중국 수출량은 4배나 증가했다. 중국으로 들어간 북한 수산물은 어떻게 유통되고 있을까? 한 북한 수산물 가공업체를 찾아가 봤다. 취재진은 한국 수산물 도매업자라고 소개하고 거래 상담을 해보았다. 북한 수산물은 중국산으로 포장돼 한국으로도 수출되고 있었다. 跟韩国人打过交道吗？输出过吗？有。我老板很多韩国朋友。对呀，现在有点在朝鲜和韩国有点那个什么，他们也有点担心这个。买卖该做的做不是吧？政府是政府上面的事儿，限制朝鲜产品。你不管是哪边过来的东西，到中国加工了，它就变成中国的了。为什么非得说强调是朝鲜的呢？你就是你不管是什么呢？经过加工，变成加工的东西了，那就是转换了。转换了就变成咱们中国的了。 또 다른 수산물 무역 회사를 찾아가 봤다. 가공이 아닌 생물 대게를 포장하고 있었다. 지난 2010년 신규 대북 투자를 전면 금지한 524 조치 이후 북한산 수산물의 국내 수입은 전면 금지돼 있다. 여기 북방대야. 이게 굉장히 한국에서 비싸거든요. 이거 혹시 이 냉동된 제품이 있을 거 아닙니까, 그죠? 냉동된 제품을 좀 한 3-4개 정도나 2-3개 정도 볼 수 있는지 냉동 제품. 现在这个北极贝有产品吗？能有一点也行。有，看这个上护理给他拿，给他拿点那个。 북한산 수산물을 한국 쪽으로 수출하는 것은 드문 일이 아닌 것 같았다.
훈춘에서 만난 가공업자 대부분이 한국 시장과 거래를 맺는 일에 적극적이었다. 这个是你们韩国那个出口用的，对，这个是出口用，苏里哪里你们？ 남북 직접 교역이 막히자 중국 업체 반사 이익이 늘고 있다. 这个我们天天做，这昨晚回来的还没那啥呢，都是这个嘛。你看现在做的厂干嘛？是干净。这是那个韩国他们主任工艺做的。这个还行吧。 압록강 하구, 서해바다로 나가는 길목에 위치한 둔강시. 해로를 통한 북한과의 수산물 교역이 활발하다. 중국 어선 상당수는 어업 허가증을 받아 북한 수역으로 직접 조업을 나간다. 아예 대형 운반선이 북한 바다로 나가 현장에서 대량 구매하기도 한다. 해상에서 조리 중국 배들이 나와 있습니다. 우리는 거기다가 판매하는 풍대가 있습니다. 풍대 뻔폰이가 나가니까 우리끼리 통하는 건 뻔폰이랍니다. 근데 거기다 수산물 싣고 오면 입국 이렇게 선별해가지고 중국 사람들은 거기서 기량해가지고 더 닦아 때려줍니다. 뭐 입국은 뭐 12달러 이렇게 해가지고 그 생산물을 걷어갑니다. 북한 땅에서 하는 게 아니라 그럼 바다에? 예, 바다에서 다 합니다. 바다에서 조리 불뚝불뚝 뛰는 거를 넘겨줍니다. 크고 작은 부두마다 허가를 받고 북한을 오가는 무역선이 상당수다. 他那个船是到哪地方的？海边？朝鲜嘞，有时候还有山东的地区。啊，就是他那个还可以上朝鲜那边啊？上我边境。 북한산 수산물에 대한 중국 현지 반응은 어떨까? 시내 수산시장을 찾아가 봤다. 싱싱하고 크기가 큰 해산물은 대부분 북한산이다. 这黄蚬的多少钱一斤呢？这个大的10块，大的10块呀。这个小一点的那个6块。6块呀。像这个尺，这是哪个地方的？咱本地的。本地的呗。他这个不是朝鲜那边进的吗？这个呢，这最大的。那个是朝鲜进的，那多少钱一斤？那个20。这是纯朝鲜的。纯朝鲜的。纯朝鲜的。多少钱一斤？6块钱。20啊。20啊。 북한산이 2배가량 더 비싸지만 찾는 중국 소비자는 계속 늘고 있다. 북한산 수산물 인기가 높아지면서 도매 가격도 올라 물건 들여오기가 쉽지 않다고 한다. 现在这帮根本你拿不着货。现在啊，怎么是？朝鲜人过去是非常大的。啊？现在是别的多，这朝鲜人这边是我那可香。哪年蟹这么贵？最早这蟹就80、90块钱，现在都150、160，就是啊，就是。 단둥의 수산물 가공업계도 성장세를 타고 있다. 중소규모의 이 공장은 서해산 조개류를 가공, 유통하고 있었다. 啊，那你这个是从哪进的？朝鲜吗？ 지난 4, 5년 사이 북한산 수산물 수입량이 늘면서 생산 규모도 늘었다. 另外，这个全自动的生产线，我这翻着哈，翻着看，经过这个烘干机，然后再扫到这个烘干机，从这儿解掉，在这儿解掉。 중국 경제가 성장하면서 수산물 소비량도 급증했다. 늘어난 수요에 대비하기 위해선 북한산 물량 확보가 관건이라고 말했다. 中国市场认可，就是说对这个产货，秋天货少，就是春天到地红吧青之前货多，就是这3个月的好时候，4月啊，4、5、6，3个多月吧，好时候。秋天货都少了，今年货多。今年啊，就是说以前朝鲜也没有这么多货，就从去年的霜冻啊，到现在。 多，以前没有这么多，以前哪有这么多货呀？没有啊。
신창 바닷가 양식 사업소 통계. 북한은 이미 10여 년 전부터 동서해안 주요 어장의 조업권을 중국에 팔아왔다. 양식장의 중간층에는 서해 갯벌까지 장기 임대 계약으로 중국에 팔았다고 한다. 땅을 팔아가지고 뭐 30년 계약, 50년 계약을 막 합니다. 그래가지고 그 오장을 팔아가지고 중국 사람들이 거기서 양식을 하는 거예요. 연구해가지고. 그러니까 땅을 대대적으로 저희가 막 째고 막고 해가지고 제 땅이라 하고. 중국 사람들은 기본 조직만 하고, 네, 차 같은 것도 들여오고 후기랑 나르고 그 완전히 한마디로 이렇게 개변시킵니다. 그 갯벌을 그런 걸 사가지고 거기서 뭐 조개도 양식하고 해산도 양식하고. 김정은 정권 들어 수산 자원은 북한의 주요 외화벌이가 됐다. 그렇다면 우리 어업에는 어떤 영향을 미치게 될까? 한때 강원도 전체 어획량의 3분의 1이 오징어였다. 그러나 지금은 옛말이 돼버렸다. 지난 2004년 북한이 중국 어선의 동해 조업을 허가한 후로 매년 1,000척이 넘는 중국 어선이 오징어 잡이에 나서고 있다. 10년 전까지는 우리 오징어 배 타는 사람들은 항공기였죠. 어군이 많았으니까. 중국 어선이 진출 러시아로 올라오고 이북수역에 올라오면서 양이 차츰차츰 줄어가지고 10년 전보다 양이 한 3분의 1 지금 양밖에 안 되는 거죠. 더 큰 문제는 심각한 바다 생태계 훼손이다. 중국 어선은 한 번 조업에 나서면 보호 어종, 치어를 가리지 않고 싹쓸이해 가기 때문이다. 북한 해역에서는 그 정확한 그 허가증이 일반에 공개되지는 않았지만 몇 톤을 잡는 그 톤으로 정해져 있었고, 어떤 어종이 몇 톤, 어떤 어종이 뭐 사이즈 그런 것이 규정이 없기 때문에 그냥 중국 어선은 그 톤에 맞춰서 모든 어종을 다 잡을 수 있고, 또한 문제는 그렇게 잡는 어종에 대해서 모니터링을 해야 되는데 북한의 그 자원관리 수준이라든가 모니터링 능력이 현저히 낮다 보니까 그게 불법업이 더 성행할 수밖에 없는 거죠. 지난 4월 말 연평도 망양 전망대에서 내려다본 서해 앞바다. 올해도 막 시작된 꽃게잡이 철에 맞춰 중국 어선 100척 이상이 몰려왔다. 중국 어선들은 NLL 북방 한계선 경계를 따라 우리 수역까지 넘나들며 조업을 한다. 상당수 불법 조업 어선까지 가세해 서해 바다는 중국 어선 차지가 된 지 오래다. 봄철 꽃게잡이는 4월에서 6월까지 단 석 달만 조업이 허락된다. 한창 부지런을 떨어야 할 시기건만 새벽 바다로 향하는 어선은 열척 남짓이다. 서해 어족 자원이 고갈되자 아예 어업을 포기하는 어민이 늘었다. 북한의 어장팔이로 우리 해역까지 황폐화되고 있는 것이다. NLL 남방 북방 그 공간도 사실 해양 생태 환경은 상당히 보존이 잘 돼 있어요. 그런데 그걸 중국 어선들이 남획하면서 그 생태 환경이 다 파괴되는 거예요. 거의 뭐 한계점까지 왔으니까 지금 같은 상황이 생겼겠죠. 작년 봄에 비해서 똑같은 시기에 어획량이 10%밖에 안 되는데요. 우리랑 조업하는 방식도 좀 다르다고 하더라고요. 이 게타짝이라고 그 구물 뒤에 달아가지고 바닥을 싹 쓸고 다니는 거야. 바닥을. 아니 바닥을 싹 쓸어 버려버리게. 그러니까 고기라는 게 하나 열까지 큰 거 작은 것도 싹 다 쓸어가는 거냐. 중국 어선들은 이중 그물을 만들어 바닥부터 긁는 방식으로 조업을 한다. 이때 생태계 밑바닥을 이루는 해조류까지 쓸어버려 물고기가 살 수 없는 환경으로 만들어버리는 것이다.
우리 배타적 경제 수역을 침범해 불법 조업하다 납포된 중국 어선들이다. 올 들어서만 100척에 가깝다. 중국 어선들이 직접 제작해 사용했던 그물을 살펴봤다. 아, 이 철망에다가 속에도 이중망이 있어요. 속에도 또 하나 빠져나오지 못하게. 바닥까지 가라앉도록 무거운 철근으로 뼈대를 만들고 그 안에 그물망을 이중으로 촘촘하게 덧대었다. 손가락 굵기 정도의 작은 치어도 빠져나오기 힘들 정도다. 중국에 어장을 내준 이후로 북한 연근의 어족 자원은 빠르게 고갈되고 있다. 최근에 들어서 이제 자원을 많이 이용하다 보니까 이제 자원이 없어진 거예요. 그러다 보니까 종패, 곧 종자를 집어넣게 되는데 그 종자를 대부분 이제 중국에서 수입해다가 집어넣게 되는 겁니다. 그런데 이런 종자를 외국에서 가져올 때는 질병 검사라든가 생태적인 그런 관련 검사들을 충분히 한 다음에 이식을 시켜야만이 생태 문제가 발생하지 않게 되는데 그런 검사들을 제대로 하지 않은 상태에서 무분별하게 지금 살포가 되어지고 있고 또 살포된 양 이상으로 많은 채취를 하게 됨으로써 자원은 더욱더 나빠지고 그다음에 종 다양성 내지는 생태계 파괴 문제가 지금 발생할 수 있다고 좀 볼 수가 있겠습니다. 문제는 막혀버린 남북 수산 협력 관계에 출구가 없다는 사실이다. 남북 관계가 얼어붙으면서 중국의 북한 해역 진출 범위는 더 넓어지고 있다. 대북 제재 이후 북한의 어로 전투도 더욱 치열해졌다. 가까운 바다는 황폐해져가고 북한 어민들은 더 먼 바다로 위험한 조업에 나서야 하는 것이다. 이렇게 지속적으로 몇 수십 년 동안 동해의 북한 수역이나 그다음에 그 서해의 북한 수역에서 계속 잡는다면은 결국은 우리 측 수역에 있는 수산 자원도 상당히 부정적인 영향을 많이 미칠 것으로 예상되고 있습니다. 수산 자원의 특성상 북한과 중국, 일본, 특히 우리나라가 동북아 수산 자원을 위한 상호 긴밀한 협조 체제가 반드시 필요하다고 생각이 됩니다. 주문진항 주변에서 한 탈북 어민을 만났다. 3년 전 한국에 정착한 후로 그는 뱃일을 하지 않는다. 하지만 아직도 바다 앞에 서면 작은 목선을 타고 바다와 사투를 벌이던 동료들 얼굴이 생생하게 떠오른다고 한다. 한철만 매달려서 하는 사람들은 정말 목숨을 걸고 나가거든요. 그러면 그때 사고가 엄청 많이 나요. 해마다 정말 많은 사람들이 죽습니다. 바다는 하나로 연결돼 있다. 남과 북어선이 바다에서만큼은 어떤 경계도 없이 나란히 조업하고 공동의 자원을 지켜나가는 날이 오기를 그는 바란다고 했다. 북한 체제가 지금처럼 고립된 상태론 동료들의 목숨을 건 생존 전투가 끝나지 않을 것이라 믿기 때문이다. 지금도 집에서 날씨랑 이렇게 기상이 나쁘다 이런 거 나오면 제발 내 친구들은 바다에 나가지 말기를 계속 빕니다.